اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا العبد الخيولة قدري
صلاة الله
السراج والعيون متشوقة إلى فروجه متشوقة إلى صفات جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدرقة بعقل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير ماعز التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين صلوا على خير النبي الحبيب الطالب أهلا زكي النسب والصوف القطب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين يوم الأراضين صوب الله فلكه يا ربي ومحبب بالأراضي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين وأبشروا يا ربي أنزلوا من مثله وأبشروا بكل خير بشروا وله من كل النبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين يزور أثر النبي من مجده أو نقله من لم يزور أثر النبي من مجده أو نقله نقله من مطلبه محمد بالغالي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العالمين يا ربي ورحمة من جعلته كرما يا ربي
السماوات والأرضون ومن فيهن بالترتيب أمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج ألسنة الملائكة بتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشمعنا هذا المسرور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فات كل نور وذا الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يطر عنده وكي أمة كنيسة جناب المسرة مشاركة لها في هذا السماق الممنون فأمرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية والموت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانبلق سطح الكمال من النور العمود ورث الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله
صلى الله عليه وسلم وقال يا فسأل لا فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. قالت الشمس وضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى باب قصور الروم. قالت ثم ألبسته ورجعته فلم أنشد عن غشيتي ظلمة ورب وبشارنة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. أسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمته والبشارنة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني عن أنبار حتى اقترف الله فكنت من الأول للناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تليق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأولهم أنسعهم للمؤمنين علما ورفقا برا معروفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السر واللفظ المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجل أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشريع الرحيم باليد والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الخيبة القوية التي تبتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نسل دينه تعطرت الطرق والمنازل ولأرض ذكره طيبت المدارس والمهافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنضرب بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن زيد الخلود. أجمل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama min dari wa sahbihi Muhammadiyati huda. Wajah ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat jalasa fihi mashkura fihi mahmuda mayabta amal bil amalil maqbula wa tawajjuh bi tawajjuhatil khalisati wasilatil mawsula Allahumma ya man ilaihi tatawajjahu amalu wa tamudu zabilan wa la tabizatin wa tujhalu wa takshaha min quyudatul ghamina نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أتت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصدر أمانتك وحفيظ سرك وحامل آياتك وعبدك الشاملة ولا بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشراب الأبرار في كل موطن من مواطن الكفر ومذهب كاسم أمدادك في عبادك وساكتهم سرسادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين ومنصر المحبوب الخالص المخصوص منك لأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظ لنا بحركتنا وسكانتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع آياتك وحسين حكايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا حبيبك يا آمالنا وتتقبل منا ما أمرك به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السائلين ويحكك وحكه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أمانا في رحمتك القصات فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أنت إلى المسلم منا بالغفران أنت إلى المسلم منا بالغفران أنت إلى المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما حمل وتجعلنا ممن نشكر هذا الحبيب وهو
للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شريف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lakum bushra ijabati wal qabuli min al-mawla bi wasifati rasul. Da'a da'i inayati fastajabtum wa badartum bil fadl jazil. Ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasraha wal batuli. Sa'atullah yukrimukum jami'an wa kullal wafidin bi kulli sujud. Alhamdulillah. Al-mukarramun wal muhtaramun habaibul kiram, para nabi Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ahlu baiti kasafinatin Nuh, warga Quraisy seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rakiba najah, yang ikut mereka akan selamat. Semoga kita orang-orang yang senantiasa mencintai, mendukung mereka, termasuk yang ikut dengan kapal Nabi ini, amin ya rabbal alamin. Dan para ulama, para guru, para asatidz penyambung lidah Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Nabi, ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga dalam hal ini sangat bersyukur kita bisa berkumpul dengan mereka, yaitu orang-orang yang bernasab secara ilmu dengan Nabi, yang bernasab dengan darah dengan Nabi, kumpul semua dalam majelis ini. Semoga ini menjadi tanda kita akan berkumpul dengan mereka nanti di akhirat bersama kakek mereka, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan Masjidul Duror, barusan kita lewati. Jadi yang ketiga adalah pembacaan tilawatul Quran yang insya Allah disampaikan oleh Akhina Haji Rahmatullah wa alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على
لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini acara yang keempat, sambutan dari panitia tuan rumah ya. Insya Allah saya sendiri. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran daripada para habaib wa syaraib, para asatidzah, para santri, serta semua para hadirin pecinta Nabi Muhammad SAW dalam Maulid 40 Arba'in ini, dan semoga ini menjadi awal daripada acara bulanan kita. Bulanan ini setiap malam Jumat sebulan sekali kita Majelis Nur Mustafa ini mengadakan maulid di Belekong ini ya. Semoga selanjutnya ramai seperti ini insyaallah setiap bulannya. Terima kasih kepada para hadirat di dalam menghadiri maulid ini. Mungkin ini sedikit dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang kelima, sambutan dari pengurus Fuhar Asil yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Al-Ustaz Nasir insyaallah. Fa'alaikum fadhal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan para habaib, para syabaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa takzim kepada beliau semua. Mudah-mudahan para habaib yang hadir pada malam hari ini diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dikabulkan segala hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz wa asatidzah, yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Adapun
Kami di sini selaku panitia muhab Forum Silaturahmi Ulama dan Habaib mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada panitia Majelis Nurul Mustafa yang sudi kiranya mau bekerjasama dengan kami dalam menyelenggarakan Maulid Arba'in, Maulid selama 40 malam mulai awal bulan Rabiul Awal tanggal 4 September 2024 sampai 10 Rabiul Tsani tanggal 13 Oktober 2024. Mudah-mudahan apa yang kita selenggarakan mendapatkan nazarah dan menyenangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui, puhab ini kami bentuk untuk menjalin tali silaturahmi antara kita sesama umat muslim, wabil khusus para ulama dan habaib, untuk saling mendukung dakwah sesama umat dan sebagai penyaring para dai yang mungkin kalau kita lihat dari Instagram, TikTok, WhatsApp dan media sosial lainnya, ulama namanya bulan bin bulan, ulama yang viral, yang kita tidak tahu menahu bagaimana seluk-beluk akidahnya, dakwahnya, apakah sudah sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang lebih ditakutkan lagi ketika sudah selesai ceramah malah membuat umat makin terpecah belah, tidak bersatu lagi. Nauzubillah min dzalik. Dan juga kami beritahukan bahwa kami di sini mengadakan toples berjalan yang bermakna puhab untuk kemaslahatan umat. Mudah-mudahan atas bantuan sampeyan kesabaratan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengadakan dopres dengan berbagai macam sekitar 50 bentuk hadiah, yang hadiah utamanya hadiah umrah 1 orang, dan setiap acara puhab kami bagikan 50 kupon yang terletak di dalam nasi kotak. Jadi kalau yang beruntung malam hari ini mendapat kupon, maka kupon tersebut diisi namanya, nomor KTP, agar bisa nanti dikumpul ke panitia. Kemudian malam penutupan Maulid Arba'in akan dilaksanakan tanggal 13 Oktober malam Senin di tempat Majlis Habibin Mustafa yang dipimpin oleh Habib Abdullah Maulad Dawilah. Mudah-mudahan jamaah bisa berhadir di acara penutupan Maulid Arba'in. Di situ akan kita undi berbagai dopres. Insyaallah banyak dopresnya, dan hadiah utama adalah umrah. Siapa tahu ada rezeki sampean, mari kita meriahkan acara penutupan Arba'in Desa Lombok, Kecamatan Nongipis, di Majelis Habibin Mustafa, pimpinan Habib Abdullah Maulad Dawilah. Dan terima kasih kepada Laun Kuning telah ikut mengamankan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menginjak acara selanjutnya yaitu qiraatul kitab Asy-Syarh Wasil Usul Syarah Syarahil Usul yang akan disampaikan oleh akhina Al-Ustaz Fauzan Fa'ali Bidafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita membaca daripada kitab Wasail Usul ila Samil Usul. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala ila qala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في السقم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وركعتين قبل الظهور، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وقال ابن عمر: وحدثني حفصة بركعة الغداء، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ رحمها الله تعالى قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعتين، ويزيد ما شاء الله عز وجل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وعن أبي سعيد الخزري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. Di dalam hadis ini mengatakan, yang mana diriwayatkan daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan di dalam keadaan dalam perjalanan, maupun dalam keadaan sakit, maupun dalam keadaan sesulit apapun, bahwasanya menunjukkan Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Saking besarnya ganjarannya, pahala yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan juga daripada Ibnu Umar, kata beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dalam sehari itu senantiasa menjaga 8 rakaat, yaitu 8 rakaat. Apa 8 rakaat itu? Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Nah, 8 rakaat ini Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali meninggalkannya. Ibaratnya meskipun dalam keadaan susah, senang, sibuk, bagaimanapun beliau tidak pernah meninggalkan yang namanya 8 rakaat ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah kita untuk senantiasa menjaga sunnahnya Nabi Muhammad, menjaga sunnah rawatibnya, sehingga bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, hingga kita hidup dalam mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menginjak acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Fadilatul Habib Zikri bin Yusuf Al-Qadri. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المكرمون والمحترمون، جميع الحبائب والشرائف والأساتذ yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi para habaib
yang hadir di tengah-tengah kita pada acara yang mulia ini, yang mana hadir bersama kita Al-Habib Yamin Ali Drus, Al-Habib Jumadil Ain As-Segaf, Al-Habib Ahyar As-Segaf, Wal-Habib Abdullah Maulad Dawilah, Habib Fikri Ibn Ahsan, Habib Agil As-Segaf, Al-Habib Rauf As-Segaf, Habib Rafiq As-Segaf, Syed Reza As-Segaf, Habib Muhtar Baharun, Habib Idrus Balles, dan para habaib lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan ngaran pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada bubuhan pian sekalian, dan juga kepada para asatidzah yang mana hadir bersama kita, Ustaz Mahdi, Guru Sadiq, Ustaz Fauzan, Ustaz Nasir, dan asatidzah lainnya yang juga tidak bisa ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun pastinya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian sekalian, dan juga kepada Ibu Hajah Syarifah Masifah dan para syaraif syarifah yang hadir pada kesempatan kali ini, yang juga tidak bisa ulun sebutkan nama beliau satu persatu, namun pastinya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada bubuhan sekalian. Mudah-mudahan kita doakan habaib kita, asatidz kita, para syaraif syarifah yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah Subhanahu wa taala gampangkan urusannya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para hadirin wal hadirat tanpa terkecuali, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang perempuan sampai yang lelaki, dari yang muda sampai yang tua, yang hadir di sini semuanya tanpa terkecuali. Apalagi kita hadir di sini tidak lain tidak bukan untuk memperingati daripada Maulid Nabi Muhammad. Kita hadir untuk Nabi Muhammad, kita duduk untuk Nabi Muhammad. Pastinya kita akan kembali dari tempat ini dengan membawa rahmat dan sirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak pernah bosan memberikan kepada kita rahmat, hidayah, nikmat, taufik, serta semua yang telah Allah berikan kepada kita tanpa bosan Allah berikan kepada kita. Maka dari itulah kita bersyukur atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita dapat duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam keadaan kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kepada kita nikmat seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang selalu kita haturkan kepada manusia termulia yang dimuliakan oleh Maha Mulia, manusia teragung yang diagungkan oleh Maha Agung, manusia yang paling sempurna yang disempurnakan oleh Maha Sempurna. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat beliau Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini kalau bukan karena beliau kita tidak akan merasakan manisnya iman, tidak akan merasakan manisnya Islam, tidak akan merasakan manisnya keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan syafaat beliau yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sebagai makhluk hidup, pastinya kalau ditanya apakah kita ingin hidup bahagia, maka tanpa terkecuali kita ingin semua hidup bahagia. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Kemudian pertanyaannya, apa kunci daripada bahagia tersebut? Bukankah semua sesuatu itu ada kuncinya? Kita ingin menyalakan kendaraan, pastinya ada kuncinya kendaraan tersebut sehingga kendaraan bisa berjalan. Kita akan memasuki sebuah rumah atau sebuah gedung ataupun ruangan, pasti ada kuncinya.
Kalau tidak ada kuncinya, tidaklah kita bisa masuk rumah, ruangan daripada gedung tersebut. Begitu juga dengan bahagia. Apa kunci bahagia? Kunci bahagia hidup di dunia ini hanya dua. Apa itu? Sabar dan syukur. Itulah yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Syukuri apapun yang kita miliki daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur kepada Allah, syukur demi syukur kita itulah sebab Allah tambahkan nikmat-nikmat lainnya. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, akan kutambah nikmat tersebut. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila engkau mengkufuri nikmat yang telah kuberikan, ingat kata Allah, Allah mewanti-wantikan kepada kita, ingat, kalau engkau kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, azabku sangatlah pedih. Maka kita hidup di dunia mau tenang, mau senang, syukuri apapun itu, termasuk juga rezeki apa yang kita dapatkan pada hari-hari. Contoh kecilnya seperti ini, kita misalnya kita mendapatkan nafkah satu hari, misalnya kita jualan, anggap saja jual pentol misalnya. Ini pada hari pertama dia jualan, ternyata lakunya cuma 10.000. Banyak atau sedikit ini Pak, mau 10.000? Wah, sedikit ini mungkin. Mau beli tempe aja mungkin dapat tahu sama tempe aja. 5.000 tempe, 5.000 tahu. Untung-untung alhamdulillah di rumah masih ada bawang, garam, segala macam. Kalau tidak ada, ngalih lagi itu. Tapi ya bagaimanapun, yang namanya rizki dari Allah wajib kita syukuri. Tadi itu konsepnya, ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, menerima uang 10.000 seharian bekerja dari pagi sampai sore kembali hanya bawa 10.000. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bawa uang 10.000. Gimana kalau aku tidak mendapatkan apapun ya Allah? Ini 10.000 berharga. Kalau aku satu hari tidak dapat apa-apa, ini 10.000 berharga ya Allah. Dapat beli tempe, dapat beli tahu, bersyukur dia. Sehingga pada keesokan harinya, karena sebab dia bersyukur, maka keesokan harinya tadi bertambah daripada nikmat tersebut. Jual pentol ternyata laku, tidak banyak-banyak, 20.000 aja, 10.000 naiknya. Maka dikatakan man lam yashkuril yasir lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit, maka mustahil dia akan bersyukur atas nikmat yang besar. Maka untuk kita melatih diri kita agar selalu bersyukur daripada nikmat Allah, mulai daripada hal terkecil terlebih dahulu. Kita mulai dari hal kecil, seperti contohnya tadi 10.000, ternyata keesokan harinya karena bersyukur Allah tambahkan sedikit 10.000 lagi jadi 20.000. Bersyukur ya Allah, semalam aku ini jualan pentol lakunya 10.000 yang aku bawa ke rumah. Alhamdulillah hari ini banyak sedikit ya Allah, 20.000. Dapat beli tempe, dapat beli tahu, dapat beli lagi apalagi Bu? Kira-kira ini 10.000 sisanya. Apa Bu? Ya, terserah sudah, pokoknya cukup kan saja 10.000 untuk belanja. 20.000. Ternyata dia bersyukur pada Allah, Allah senang kepadanya. Apa konsepnya tadi? La in syakartum la azidannakum. Engkau bersyukur kepada Allah, aku tambah nikmat tersebut. Keesokan harinya subhanallah, karena dia bersyukur terus kepada Allah, jual pentol laku keesokan harinya habis 300.000. Ya Allah, ini ya Allah, kemarin dapat 10.000, sekarang 20.000, sekarang 300.000. Ya Allah, bersyukur dia. Kenapa? Karena dia mulai rasa syukur itu dari hal yang terkecil dahulu. Walaupun ada keadaannya nanti dia kembali lagi ke awal, karena dia sudah terbiasa bersyukur, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap tadi itu dia 300.000 dapatnya, ternyata di hari keempat, kelima, keenam, hari ketujuh kembali lagi ke keadaan awal, bawa uang 10.000 lagi, terbiasa sudah. Oh, aku sudah pernah 10.000 cukup untuk beli tempe sama tahu ini, bersyukur dia. Nah itulah, ketika kita bersyukur, belajar untuk syukur itu dimulai dari hal terkecil dahulu. Kalau kita menunggu yang besar dulu baru bersyukur, tidak bakal kita bisa bersyukur. Contoh kalau uang kecil seperti itu tadi, dia biasa aja. Nanti kalau dapat 5 juta baru dia bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku dapat harta banyak 5 juta ini.
besok dapat 1 juta, biasa aja. Kenapa? Karena dia bersyukur hanya ketika dia merasa, oh ini nikmatnya besar, nikmat kecil biasa saja. Inilah sebab, salah satu di antara sebab Allah cabut nikmat tersebut. Dan termasuk juga sebab Allah cabut nikmat kita itu ketika kita bermaksiat. Maksiat itu adalah salah satu sebab nikmat Allah cabut perlahan. Maka hindarilah yang namanya maksiat. Nah, jadi hidup kita ini syukuri apapun itu. Syukuri, tenang hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar. Apapun keadaannya kita bersabar, dan sabar terbagi jadi 3. Yang pertama, sabar atas ibadah kepada Allah. Yang kedua, sabar atas menahan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, sabar ketika Allah memberikan kita musibah. Harus lengkap ini ketiga ini. Yang pertama, sabar atas apa yang telah diberitakan oleh Allah. Allah perintahkan kita sholat, sabar kita lakukannya. Yang subuh sebenarnya waktu itu enak untuk kita guring, tapi kita bangun subuh-subuh harus kita sholat subuh. Duhur kita lagi capek-capeknya begawi kerja, capek panas, kita sempatkan lagi kita untuk sholat. Kan sabar itu. Asar belum hilang lagi sampainya, disuruh lagi sholat, sabar. Maghrib sholat kita baru saja pulang ke rumah, masuk waktu maghrib sholat, sabar. Mau istirahat ternyata masuk isya, sholat dulu, sabar. Maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, sabarlah kita menjalankannya. Bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk puasa. Yang hari-hari biasa enak saja kita, kapan mau makan, kapan mau minum. Tetapi bulan puasa kita tahan. Mulai dari fajar sampai mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, kita tahan semua itu. Sabar lakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita sabari. Kita lakukan dengan keadaan sabar, sedikit pun jangan mengeluh pada Allah. Yang kedua, sabar ketika kita menahan diri daripada maksiat. Allah melarang kita untuk berzina, janganlah sampai kita berzina. Jangankan berzina saja, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati daripada zina itu. Sabar kita, jangan dekati daripada zina. Jangan pacaran, sabar. Jangan mendekati lawan jenis, sabar. Jangan kita duduk dengan orang yang minum khamar, sabar. Walaupun nafsu kita mungkin menyuruh kita untuk mencoba hal-hal haram tersebut, sabar. Kemudian yang ketiga, sabar daripada musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Apapun musibah tersebut, ketahuilah itu adalah terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Rahmat. Allah itu kasih sayangnya begitu luas kepada kita hambanya. Kita ini yang ahli maksiat, Allah tunggu taubatnya kita. Luar biasa. Banyak cara untuk Allah mengampunkan kita itu, banyak caranya. Kita ini disayang, dicintai oleh Allah, Pak Bu, dicintai. Kita bermaksiat terus, tetapi Allah cinta kepada kita. Kata Allah, kau ini bermaksiat terus kepada Aku, ayo kapan kau tobat? Aku tunggu tobatmu, aku tunggu istighfarmu. Ternyata kita lalai juga, kadang juga bertobat, kadang juga kita beristighfar. Tetapi Allah sayang lawan kita, ingin Allah ampunkan dosa kita. Bermacam-macam sebab yang Allah buat. Di antaranya apa Pak Bu? Di antaranya dengan kita memperbanyak istighfar. Istighfar itu adalah, kata ulama, amalan yang tidak ada amalan yang paling afdal kecuali 2 hal. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan paling afdal di akhir zaman nanti kecuali 2 hal ini, istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Kita tahu kita berdosa setiap hari ini, kita bermaksiat setiap hari ini. Maka dengan istighfar itulah dapat mengampunkan daripada dosa kita. Istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terhapus dosa kita. Maka kita di dalam setiap hari jangan sampai kita tinggalkan istighfar.
Dengan istighfar itulah dosa kita dihapuskan oleh Allah. Allah ciptakan sebab untuk Allah hapuskan dosa kita dengan kita memperbanyak istighfar. Maka kalau kita rajin istighfar setiap hari ratusan bahkan ribuan, dosa kita habis Pak. Dosa habis dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa kecil saja istighfar dapat menghapuskan dosa kecil. Adapun dosa yang besar tidak bisa dihapuskan dengan istighfar kecuali dengan taubat dan nasuha, ataupun dosa kita dengan makhluknya Allah, dosa kita dengan manusia, kita zalim dengan manusia, wajib kita minta maaf kepada dia. Oh, kita berhutang kepada manusia, wajib kita bayar hutangnya, tidak bisa dihapuskan dengan istighfar. Istighfar dapat menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Nah inilah, kita kan terkadang tidak tahu kapan kita bermaksiat, kapan kita melakukan dosa. Maka istighfar inilah dapat mengampunkan dosa kita. Yang kedua, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Kita istighfar, otomatis ketika dosa kita dihapuskan oleh Allah bersih. Tinggal mau tahu dosa-dosa yang besar saja, kita hapuskan dosa besar itu dengan kita taubat dan nasuha kepada Allah, bersih juga. Kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Akan tapi surga ini Pak ada derajatnya Bu. Surga ini ada derajatnya. Maka kita inginlah surga tersebut ke kita dalam surga bertetanggaan dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan sholawat inilah, selain sholawat ini menjadi sebab nanti di akhirat akan menjadi sebab kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Dan sholawat adalah barometer seberapa dekat kedudukan kita dengan Nabi Muhammad di hari kiamat nanti, di surga nanti. Itulah barometernya. Nabi SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat, siapa mereka? Aktsaruhum salatan alayya. Mereka adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat kedudukanku denganku di hari kiamat nanti. Nah maka itulah kita harus memperbanyak, terutama di akhir zaman ini, dua ibadah. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah sholawat kepada kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tadi, kita sabar akan musibah yang Allah berikan kepada kita. Musibah yang Allah berikan kepada kita itu pun ternyata yang kita sebut tadi, bahwasanya dari saking Allah Ta'ala cinta lawan hambanya, Allah ciptakan sebab agar hambanya tadi itu diampunkan dosanya. Di antaranya dengan istighfar. Ternyata kita kadang juga mau istighfar. Kata Allah, aku sayang lawanmu wahai hambaku, aku tunggu taubatmu, engkau juga tidak bertobat. Aku tunggu istighfarmu, engkau juga tidak mau beristighfar. Tapi aku sayang kepadamu. Apa yang Allah lakukan? Maka Allah akan berikan dia musibah. Allah akan berikan musibah, macam-macam musibahnya. Yang mana kata Nabi SAW, "Ma min musibatin yusabu bihal muslim illa kafara'an biha al-hadiyyu." Atau kama qala Nabi, tidaklah suatu musibah yang ditimpakan kepada seorang muslim kecuali musibah tersebut adalah sebab Allah hapuskan dosanya. Luar biasa Pak, saking cintanya Allah kepada kita. Allah tunggu kita untuk bertobat, kita kada dua mau bertobat. Allah berikan cara-cara yang lain. Allah tunggu istighfar kita, kada dua kita hendak istighfar. Ternyata karena saking Allah cinta kepada kita, Allah ingin dosa kita Allah ampunkan, maka Allah berikan kita musibah. Terhapuslah dosa kita satu persatu dengan musibah tersebut. Bahkan sakit saja, andaikan kita jari kita ini tertusuk duri, jari kita mungkin kita sedang masak, ibu-ibu di dapur terkena pisau, luka jarinya, itu pun sebab Allah hapuskan dosa. Sakit, musibah, apapun itu ujian menjadi sebab Allah hapuskan dosanya. Luar biasa Pak, Bu. Kalau kita dibuka hijab kita ini, andaikan hijab kita dibuka, bagaimana kasih sayang rahmat Allah kepada kita manusia ini, maka kita akan menangis seumur hidup kita karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saking besar rahmat Allah kepada kita hambanya, dari saking Allah Ta'ala itu Allah betul-betul hamburkan rahmatnya, cuman kita saja yang tidak sadar.
Kita saja yang manusia ini tidak tahu diri. Kita saja manusia ini yang terlalu lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita berminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hamba Allah yang selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa kita diampunkan, dan itu menjadi sebab kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita duduk di sini, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sekarang kan bukan bulan Rabiul Awal, sekarang kan sudah lewat bulan Rabiul Akhir, masuk bulan Rabiul Akhir, bukan bulan Maulid Nabi aja. Sekarang ini sudah lewat sudah. Nah, dengan memperingati Maulid Nabi, kita tidak nunggu bulan Maulid. Tidak nunggu kita bulan Maulid. Oh, bulan Maulid saja kita adakan Maulid, di bulan lain tidak. Bukan seperti itu. Di bulan apapun kita tetap memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Maulid Nabi, hari lahirnya Nabi adalah hari di awal daripada pembuka daripada hari-hari besar yang ada di dunia ini. Kalau bukan karena Maulid Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Maulid Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Ashura, tidak akan ada hari Ashura. Bayangkan, hari Ashura ini adalah hari kemenangan para anbiya. Hari yang luar biasa. Banyak peristiwa yang terjadi pada para anbiya. Allah bebaskan, Allah merdekakan anbiya pada hari Ashura. Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan daripada kejaran Firaun hari Ashura 10 Muharram. Nabi Yunus Allah selamatkan daripada ikan yang ditelan oleh ikan itu keluar juga pada hari Ashura. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api yang panas yang dibakar oleh Raja Namrud juga hari Ashura. Nabi Adam alaihissalam Allah ampunkan beliau karena menyebut nama Nabi Muhammad juga pada hari Ashura. Hari Ashura adalah hari yang luar biasa, sehingga disebutkan oleh ulama adalah hari kemenangan para anbiya. Bahkan hari kemenangan para anbiya pun hari Ashura itu tidak bakal ada kecuali diawali dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla." Kalau bukan karenamu hai Muhammad, kalau bukan karena wujudmu, kalau bukan karena aku menciptakanmu, maka aku tidak akan jadikan alam semesta ini. Allah jadikan surga neraka, dunia dan seisinya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau bukan bulan Maulid pun kita tetap mengadakan memperingati Maulid. Kenapa? Karena itulah ungkap rasa senang kita, rasa syukur kita kepada Allah dengan Allah mengadakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, kitab Hawashi Syarwani adalah kitab karangan Imam Syarwani, di mana kitab tersebut ada hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan, inna afdalal layali Lailatul Maulid Syarif, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Jum'ah, thumma Lailatul Isra. Sesungguhnya di dalam kitab tersebut dituliskan malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling utama adalah malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan malam Maulid Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, barulah malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid Nabi lebih mulia, lebih utama, lebih unggul daripada malam Lailatul Qadar? Padahal kita tahu Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat, malam yang luar biasa. Akan tetapi kenapa malam Maulid Nabi lebih mulia, lebih utama, lebih unggul darinya? Dijawab oleh Al-Imam Al-Bastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, karena ada 3 perkara, karena ada 3 hal. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah apa? Yang pertama ini Lailatul Qadar adalah malam adanya malaikat, malam turunnya malaikat. Sedangkan malam Maulid Nabi, malam adanya Nabi, malam lahirnya Nabi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad
Sedangkan malam Maulid Nabi, malam yang dilahirkan seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti artinya kalau bukan karena Nabi tidak akan ada Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Lailatul Qadar kita tunggu umat muslim sedunia, ketika Lailatul Qadar ditunggu. Ini hanya untuk muslim saja, dan semua muslim pun tidak semua yang dapat Lailatul Qadar, hanya orang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi Lailatul Qadar yang ketiga. Lailatul Qadar adalah anugerah untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan Maulid Nabi adalah malam yang dilahirkan seseorang, yakni seseorang anugerah rahmatan lil alamin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya rahmatan lil alamin. Maka dari itu Al-Imam Syekh Muhammad bin Qutbi beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnin madza safahat, wahai malam Senin apa yang telah menyapamu? Engkau begitu mulia, engkau begitu agung, engkau begitu sempurna. Wahai malam Senin, ketahuilah engkau menjadi mulia, engkau menjadi agung, engkau menjadi harum karena pada mula lahir manusia yang agung, manusia yang mulia, yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah Pak Bu, waktu sahur, waktu sepertiga malam ini adalah waktu yang ketika kita berdoa itu Allah ijabah doa kita. Waktu sahur sepertiga malam itu Allah menadakan tangannya menunggu daripada hambanya. Wahai hambaku, mana daripada kalian yang ingin bertobat? Ayo tobat sekarang, aku tunggu tobatmu. Wahai hambaku, mana di antara kalian yang punya hajat? Ayo minta kepadaku hajatmu, aku tunggu dan kabulkan hajatmu. Wahai hambaku, ayo, inilah waktu ketika engkau ingin berdekatan denganku dan aku berikan apa yang kau inginkan. Allah tunggu. Pertanyaannya, kenapa Allah pilih waktu sahar, waktu sepertiga malam ini menjadi waktu ijabah doa? Tidak lain dan tidak bukan karena waktu sahar adalah waktu yang dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad, sehingga waktu itu Allah muliakan dengan Allah ijabah doa apabila seorang hamba berdoa di dalam waktu sepertiga malam itu. Andaikan Nabi lahir ba'da zuhur, maka ba'da zuhur ini akan jadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir ba'da maghrib akan jadi saatul ijabah. Andaikan Nabi lahir waktu duha, maka duha itu akan jadi saatul ijabah. Namun Nabi lahir ketika sepertiga malam waktu sahur, maka waktu sahur ini menjadi saatul ijabah. Itu semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Abu Jahal, Abu Lahab ini kita tahu itu divonis oleh Allah pasti masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, pasti sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Yang hidupnya tidak pernah beriman kepada Nabi, bahkan orang yang paling musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata di akhirat ketika dia disiksa di dalam neraka setiap hari Senin, Allah ringankan daripada azabnya. Kenapa? Ternyata tidak lain tidak bukan karena Abu Lahab pernah gembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, sehingga saking gembiranya Abu Lahab tadi dia merdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Pak Bu, ini Abu Lahab yang hidupnya mencaci Nabi, memusuhi Nabi, tidak beriman kepada Nabi, divonis oleh Allah pasti masuk neraka di dalam Al-Quran. Tapi Allah muliakan dia dengan Allah ringankan azabnya ketika di akhirat. Bagaimana dengan kita umat baginda Nabi Muhammad? Kita mengikuti Nabi, kita mengikuti ajaran Nabi, kita beriman kepada Nabi, kita cinta kepada Nabi, akankah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka hasya wa ta'ala tidak mungkin disia-siakan oleh Allah taala. Beruntunglah kita yang masih duduk mengadakan maulid karena senangnya kita akan lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, suatu kisah yang bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya. Sebagaimana ada seorang badui yang sering kita dengar, akan tetapi sangat senang sekali untuk kita ulang karena luar biasa. Ini seorang badui tadi, dia ketika Nabi berkhutbah berdiri dia. Pak Bu, orang badui ini maklum ya, ibaratnya orang pedalaman. Bahasa kasar itu jauh dari peradaban, jadi ya kuranglah adabnya gitu. Kalau sahabat yang lain, bukan sahabat yang lain itu adabnya pada Nabi luar biasa. Sahabat itu Pak, ka'anna fi ru'usihim at-tayr, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di depannya,
seakan-akan di kepalanya itu ada seekor burung yang menghinggap di kepalanya. Nah ini kalau ada burung di kepala, kita tidak mau burung itu terbang, apa yang kita lakukan Pak? Pasti kita diam saja, ya, tidak menggerakkan sedikit pun agar burung ini tetap menikmati di atas kepala kita. Begitulah para sahabat ketika di depan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengangkat kepalanya sedikit pun dari saking hormat dan adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi orang Badui karena mereka jauh daripada peradaban, mereka polos. Ketika Nabi bicara, dia berdiri. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Sehingga Nabi melanjutkan khutbahnya. Dia duduk, ditegur oleh para sahabat yang lain. Tapi dia penasaran, dia berdiri lagi. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Sahabat besar yang lainnya sudah panas. Ini kenapa ini orang? Nabi sedang berbicara, berkali-kali dia berdiri memutus omongan Nabi SAW. Nabi pun belum menjawab, tapi Nabi menyelesaikan khutbahnya. Duduk lagi dari orang Badui, berdiri untuk ketiga kalinya. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Itu sahabat yang lain marah, sehingga dia merasa juga, ini kenapa orang banyak ini memandangku? Dan enak dia, langsung dia duduk. Selesai Nabi SAW menyelesaikan khutbahnya, barulah Nabi bertanya, siapa tadi yang berdiri? Berdirilah. Orang Badui tadi jawab, apa yang kau tanyakan? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Dia menanyakan sesuatu yang luar biasa, perihal yang dahsyat. Hari kiamat yang ditanya. Apakah dijawab langsung oleh Nabi SAW? Tidak langsung dijawab oleh Nabi, bahkan Nabi kembali bertanya kepadanya. Kata Nabi, engkau bertanya tentang sesuatu yang dahsyat. Engkau bertanya tentang hari kiamat. Mada a'dadta laha. Kalau begitu, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Dengan polos Badui ini menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang mempersiapkan. Aku bukan ahli salat, aku bukan ahli zikir, aku cukup dengan kewajiban-kewajibanku saja. Aku salat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku tunaikan haji. Kewajiban-kewajiban saja yang dikerjakan Rasulullah, tetapi sunnah, aku bukan ahli sunnah. Tetapi satu saja modalku ya Rasulullah, aku cinta kepadamu dan cinta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'a man ahabba. Ketahuilah, seseorang nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Maka para sahabat ketika itu bergembira. Yang mana sahabat awalnya mereka itu panas karena seorang Badui tadi berdiri langsung ketika Nabi Muhammad berbicara. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad mengatakan demikian, para sahabat yang lain sangat berterima kasih kepada Badui tadi berkat dia berbicara dan bertanya hal seperti itu. Maka Nabi SAW mengeluarkan kalimat yang sangat indah, yang al-mar'u ma'a man ahabba. Mereka yang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai nanti di hari kiamat. Sahabat Pak, Bu, sahabat ini ibadahnya luar biasa, akan tetapi mereka sahabat hatinya bersih, tawadhu, tidak merasa selamat dengan ibadah yang dilakukan. Mereka tawadhu luar biasa. Maka sahabat sadar, aku memang tidak bisa punya apa-apa. Ibadahku tidak seperti Nabi, solatku tidak seperti Nabi, zakatku, sedekahku tidak seperti Nabi, tetapi di dalam hatiku begitu cinta pada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan cinta inilah menjadi modal untuk aku berkumpul dengan Nabi Muhammad. Girang gembira para sahabat yang lainnya sebab orang ini tadi luar biasa. Maka dari itu berangkatnya kita di sini, duduk kita di sini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yang baginda Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Kita katakan kita berdoa, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang mujibas sa'ilin. Ya Allah, kami bersaksi di sini semua, ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang penuh dosa. Dosa kami banyak, ya Allah. Hati kami begitu kotor, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, berkat keagungan Nabi Muhammad, ampunilah dosa kami, ya Allah. Dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, ya Allah. Dosa yang kami sadar atau yang tidak kami sadari, maka ampunilah berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ya Allah. Dosa kami ampunkan, ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa keluarga kami, anak istri kami, ampunkan semua, ya Allah. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, ya Allah. Dan ya Allah,
kami memang banyak dosa ya Allah. Akan tapi saksikan yang hadir di sini semuanya, kami bersaksi bahwasanya kami cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Kami rindu kepada Nabi Yuna Muhammad. Maka ya Allah, berkat cinta dan rindu kami kepada Nabi Yuna Muhammad, ya Allah, berikanlah kami anugerah terindah, yakni Kau pertemukan kami dalam mimpi-mimpi kami, dalam tidur kami, memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kami sadar ya Allah, orang-orang wali mereka dapat memandang Nabi Muhammad yang dan secara terjaga. Kami sadar ya Allah, karena kami banyak dosa, hati yang begitu kotor, kami mungkin tidak bisa melihat Nabi secara ya Allah, secara terjaga. Namun ya Allah, minimal kami melihat Nabi di dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, mimpi yang indah melihat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Tetapi ya Allah, kalau Engkau belum menghendaki ya Allah untuk kami bertemu Nabi Muhammad dalam mimpi kami, dalam tidur kami, permintaan terakhir kami ya Allah, permintaan terakhir kami ya Allah, ketika kami sakaratul maut, tolong ya Allah hadirkan Nabi Muhammad di depan wajah kami ya Allah, sehingga yang membimbing kami ketika kami meninggalkan dunia ini, wajah mulia Nabi Muhammad yang kami lihat ya Allah. Wajah mulia Nabi Muhammad ya Allah tersenyum menghadap kami, sehingga kami keluar dari dunia ini dalam keadaan tenang, di dalam keadaan gembira. Meninggal kita di dunia ini, wajah terakhir yang kami lihat adalah wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kami akan bahagia di akhirat nanti ya Allah. Nanti di Haud, di Telaga Kautsar, kami langsung diminumkan dengan tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad, lalu kami dikumpulkan di surga bersama beliau ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini saja dapat disampaikan. Apabila ada kata yang salah maupun khilaf, mohon dimaafkan. Bukakanlah pintu maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita menutup acara ini dengan doa, izinkan kita untuk menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf jika ada kekurangan di dalam pembukaan ataupun pidana. Dan untuk doa dan sekaligus penutup, kita haturkan kepada salah satu syaitan para habaib pada satu negara kami, zakat berdoa masykurah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika.